Okay. So what did we learn yesterday? We have learned about, yes, integers. That is integers. Operations on integers. ಹೌದು, ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಗಣಿತ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಯೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಪರಿಹರಿಸಲು ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಪರೇಷನ್. ಐದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್, ಆರ್ that is into or division. So it can be any of these. If I do 1 plus 2 or 1 minus 2 or 1 into 2 or 1 divided by 2. So these are the possibilities, right? So from these, how do we do it easily? So we are going to see that. So what will happen if I add 1 plus 2? Will it be same as 2 plus 1? And 1 minus 2, will it be same as 2 minus 1? Will it be equal? So let us understand that. For that, to make it easier for solving, so we can use the combinations, different combinations, right? So in 1 star 2, so star here is here, this plus minus into division. Okay, and next is we have got three numbers, 1 2 3, three numbers. So for those, what are the possibilities? We can do 1 plus 2 plus 3, right? 1 minus 2 minus 3, 1 into 2 into 3, and then 1 divided by 2 divided by 3. So these are, there will be so many possibilities. Okay, so let's consider what we want. Okay, now 1 2 3 is there, 1 plus 2 plus 3. So should I add 1 plus 2 first, or 2 plus 3 first, or 1 plus 3? That is 1 plus 2 plus 3. Should I add this one, or 1 plus 3 plus 2? Should I add this one, or 1 plus 2 plus 3 is there? Should I add 1 plus 3? That is 1 plus 3, then, or 2 plus 3? So which should I add first? So for that, we will simplify it. Okay, so here these are the combinations are there, right? Here there are different given combinations. Let's take these numbers to be as A and B. Okay, for that, to simplify. Okay, so here A star B is there. What we have taken first? A star 1 star 2 we had taken. So replacing that, I am generalizing it. That is 1 star, that is A star B. So will it be equal to B star A? So can I do like this? Or I told it here, right? That is in 3, 1 2 3. So should I add 1 plus 2 first, or 2 plus 3 first, or 1 3? So here A B C is there, right? So A star B star C is there. So should I add A B, that is, or B C? A star B star C. So should I add A B first or B C first, right? So that we are going to study. And then here, this we call it as distribution. So how do we do this? Here A into B star C is there. So A into B, we can do star B, that is A into C, we can do this, right? Next is A divided by B star C. So can we do that like this, as like this, A into B star A into C? Here we have distributed. Can we distribute A divided by B star C as A divided by B star A divided by C? Is it possible? So we are going to study that, right? So here first one is there, right? That is A star B and B star A. Will it be equal? So this, what we are doing, you go from your home to school, right? Your school, you go. So what do? You commute, right? You commute to the school and to
home, back, right? That is, you go back to the home. So what are you doing? Commuting. That is going forward and going backward. The same thing here it is, right? So we travel, right? That is travel. When we say it as travel, it is the same thing as synonym, right? So commute is a synonym. So what we are doing here, we are commuting. A star B, will it be equal to B star A? So if you go to school, then you will return back to the home, right? So that's what. So will it be equal? So in which cases will it be equal? So star we know what it is. That is the operation. So that is we know. What are the operation? Plus, minus, into, division, right? So will it be equal to which of these operations? We will see that. So this is what? This is commutative. Okay? This is commutative. Then next is associative. What is associative? We associate. That is get along. What is the meaning of associate? Get along. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So ಇಲ್ಲಿ here in first A star B is there. So A is going with B. Next A is alone. Next is B star C. That is in the bracket, right? So B is going with C next. So will it be equal in which of the cases? That is plus, minus, into, and division. So we are going to see that also. And distribution. So we are expanding this inside, right? That is distributing. So this is distributive, right? So it is commutative. Why it is commutative? Because it is to and fro. That is going and backward. That is forward and backward. So it is commutative. And associative is we are getting along. A is A B first and then B to C, right? B star C. So that is associative. That is getting along. And next is distributive. That is we are distributing inside, right? So these are the names. Understood? Okay. Yes, sir. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು? ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ 2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್, ಇಂಟು, ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಈಗ 1 + 2 ತಗೊಂಡಿವಿ, ಆಮೇಲೆ 1 - 2, 1 × 2, 1 / 2. ಸೊ ಈ ರೀತಿ everyone switch off your mic off ಮಾಡ್ರಿ. ನಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಇದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು 1 + 2 ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಗಣಿತ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಾವು 1 + 2 ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, 2 + 1 ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಹೌದಾ? 1, 2. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 1, 2, 3, 4 ಈ ರೀತಿ 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ 1 + 2 ಇದೆ, 3 ಇದೆ. 3 + 3 ಎಷ್ಟು? 6. ಹೌದಾ? 6 + 5 ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, 6 + 4 ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಈಗ 6 + 4 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 6 ಇತ್ತು. 6 + 4 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 10 ಆಗುತ್ತೆ. 6 + 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ 11 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 6 + 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸಿ. ಸೊ 10 ಇದ್ರೆ 10ರಲ್ಲಿ 5 ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು ನಾವು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ not visible. Yes, is it visible to everyone? Sir, ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Sir, it is visible, sir. Yes, you have to join again. Okay? Exit and join again. ಸರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಯೋಜನೆ, ಅದರ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1, 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದೆಲ್ಲ, 1, 2, 3. ಸೊ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎದರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 1, 2, 3ನೇ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆನ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆನ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿನಿ, 3ನೇ ಸಂಖ್ಯೆನ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ A * B ಇದನ್ನ B * A ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರತ್ತಾ? ಮತ್ತೆ A * B ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ B * A, ದಟ್ ಈಸ್ B
ಎ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಪರಿವರ್ತನ. ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದೇ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪರಿವರ್ತನ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿ. ಎ ಬಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಸಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ ಸಹವರ್ತನ. ಸಹವರ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹವರ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ, ಅದೇ ಸಹವರ್ತನ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರ ಇದೆ. ಗುಣಾಕಾರನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಇದು ವಿತರಣ, ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ವಿತರಣ ಸರಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ಅದೇ ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವಿತರಣ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿವನ್ ಡಸ್ ಎನಿವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್? No, sir. ಓಕೆ, Sir, I did ಸಿಂಪಲ್ not ಇದೆ. understand distributive. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹೌದು sir. ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬೇಟಾ? ಎ ಇಂಟು ಬಿ. ಎಸ್, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಹೌದು So sir. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು. ಎ ದಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎರಡನ್ನ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು ಬಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಎ ಇಂಟು ಸಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎನ ಎರಡು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಹಾ, ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರಿ, ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್? ಓಕೆ, ಸರಿ. ಸೊ first we are going to learn about commutative on operations. So first property was what? Commutative, right? So this is the first property, commutative. Next is associative, next is distributive. So let us understand first commutative. So ಯಾವ operation ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, next, what is the commutative property? Yes, a star b is equals to b star a. That is the commutative property, right? So if we take to the addition, what it will become? A plus b, will it be equals to b plus a? So star ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. We have to replace that, right? Then what about the subtraction? It will be a minus b. Will it be equal to b minus a? So we are going to check. Now I am writing as equal to, we will check it later. So multiplication a into b, will it be equal to b into a? So I am not writing here. Division only, a divided by b, will it be equal to b divided by a? Okay. So let us check. For this, we know these are numbers only, right? So we have to add numbers. So first is ab. Let's take a as what? 5 and b as 15. Okay, now a plus b is there. So let's add here 5 plus 15. 5 plus 15 will be what? Yes, it will be 20. 20. Okay, next is what we have to do? B plus a, right? So b plus a is 15, right? First 15, then 5. 15 plus 5 is also what? 20, right? So a plus b will be equals to b plus a in the addition, right? So we can add any number, either you add from this side or from this side, so it doesn't matter, right? That is, if you take first 10 chocolates and then take 5 chocolates, it will be 15 chocolates only. Either if you buy first 5 chocolates and then 10 chocolates, it will again be 15 chocolates with you, right? That is the same thing, right? So this is what we can apply here. Useful when there are so many numbers to add, right? So let's consider 15 plus 18 plus 5
Now which numbers should we add first? Yes, it will be very easy to add 15 plus 5, right? So it will be 20, and then 18 you can add. So it will be what? How much? 20 plus 18, so it will be 38, right? This will be useful here, right? So that's how we do. Next is subtraction. A minus b is equals to b minus a. Will it be equal? Let us check that. Okay, so here a is 5 minus 15. 5 minus 15 is how much? Yes, it will be minus 10, right? Here 5 chocolates you had and you borrowed 15 chocolates, right? So what will be the number of chocolates you have to give back? That is 10, so minus, right? Really? Here 15 is the bigger number, right? 15 is the bigger number, so minus should be written, right? Next, okay, so this here 15 minus 5, right? B is first, b minus a. So 15 minus 5 is how much? Yes, Minus 10. So is it equal? Minus 10 and 10 are equal? No, They are sir. not, No, sir. right? So it will not be equal. A minus b is not equals to b minus a, right? We cannot do this. Okay. So here 15, that is, let's take 18 minus 13. So it will not be same as 13 minus 18, right? These two 13 answers will minus be 18 is different. Okay. So this is the significance. So you cannot do a minus b as same as b minus a. Artha aita? Next is multiplication. A into b. Will it be equal to b into a? Let's check. So a is what? 5. 5 into 15. And b into a is 15 into 5. So 5 15s, that is 15 5 is what? 75, right? Then here you can multiply also. 5 5 is what? 25, 5 here, 2 carries, okay. Then 5 into 1, that is 5, 5 ones is 5, 5. 5 plus 2 is 7, so it will be 75, right? And here, what about this? You can do directly, that is 15 5 is how much? 75, right? So it is same, both are same, isn't it? So it will be equal. So in subtraction, you can check here. What did I do? I, in the equal to sign, I added one, yes, diagonal line. That is, it is unequal. So what do we say this? Unequal. Equal, opposite is unequal. Okay. Next is multiplication. It will be equal. So you can do either A into B or B into A. So 15 into 5 you can do the same as 5 into 15. It will be the same answer, right? And what about division? Yes. So let's do it here. So 5 divided by 15, and next is 15 divided by 5, right? So will it be equal? Yes. Can anyone tell? Yes. 5 divided by 15, that is 5 divided by 15. So 5 ones is 5, 5 threes is 15. So it will be answered as 1 by 3. And what about this one? It will be 15 divided by 5. So 5 ones is 5, 5 threes is 15. So answer will be 3 here. Here is 1 by 3. That is in the first case, right? So 1 by 3 is not the same as 3. So it will not be equal. So it will not be equal, right? So this is what? Commutative operation. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಗಣಿತ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪರಿವರ್ತನ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಣಿತ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿದಾವೆ. ಪರಿವರ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಏನಿದೆ, ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಎ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಪರಿವರ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋದು, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೊಂದೈತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಕಲನ, ಹೌದಾ? ಪರಿವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಸ್ಟಾರ್ ಬದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಂಕಲನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಕಲನದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಕಲನ ಮಾಡಬೇಕು, ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಾಗಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಅದನ್ನ
ಸಮ ಇರುತ್ತಾ, ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಎ ಗುಣಾಕಾರ ಬಿ ಸಮ ಬಿ ಗುಣಾಕಾರ ಎ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಎನ 5 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬಿನ 15 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಸೊ 5 ಪ್ಲಸ್ 15 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಏನಿದೆ 5 ಇದೆ, ಬಿ ಏನಿದೆ 15. ಸೊ 5 ಪ್ಲಸ್ 15. ಈಗ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಮಾಡುವಾಗ ಎಸ್ ಬಿ ಏನಿದೆ 15 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎ ಏನಿದೆ 5. ಸೊ 15 ಪ್ಲಸ್ 5. ಸೊ 5 ಪ್ಲಸ್ 15 20 ಆಗುತ್ತೆ. 15 ಪ್ಲಸ್ 5 ಕೂಡ 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಸಮ. ಹೌದಾ? ನಾವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, 5 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, 5 ಮೈನಸ್ 15. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 10 ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ 15 ಮೈನಸ್ 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ 10 ಏನು ಸಮ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡ್ರಿ, 5 ಗುಣಾಕಾರ 15 ಅಥವಾ 15 ಗುಣಾಕಾರ 5. ಸೊ ಎರಡು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ 75 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ, ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ, ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂದ್ರೆ 5, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ 15. ಸೊ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15 ಅಥವಾ 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. ಸೊ ಯಾವುದು ಎರಡು ಸಮ ಇರುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1/3 ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 15 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಆಗುತ್ತೆ. 5 1 5, 5 ಎಷ್ಟಲೇ 15, 5 3 15. ಸೊ 3 ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1/3 ಮತ್ತೆ 3 ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಪರಿವರ್ತನದಲ್ಲಿ, ಗುಣಾಕಾರ ಮತ್ತೆ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿವರ್ತನ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ which is possible in addition we can do from this side or that side, it will be the same answer, right? That is commutative. Okay, and then subtraction we cannot perform, right? So it will be the wrong answer. The answers will not be the same, right? So these are different. In the subtraction we cannot use this. And what about multiplication? Yes, we can use it, right? And what about division? We cannot. In the division also it will be the different answer, right? So that's why we cannot use it. Okay, so has everyone understood this? Yes? Yes, sir. Okay, so it's very simple, right? So we are going to see what are we doing here. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಸುಲಭ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಏನೇನು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಿ 15 ಪ್ಲಸ್ 18 ಪ್ಲಸ್ 5 ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 15 ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ 15 ಪ್ಲಸ್ 18 ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 15 ಪ್ಲಸ್ 5 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 15 ಪ್ಲಸ್ 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 20ರಿಂದ 18 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 38 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸುಲಭ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್, ಸರಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸುಲಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಪರಿವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವ್ಯವಕಲನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Division. ಆಯ್ತಾ? Division, sir. So has everyone understood this? Yes, sir. It's very simple, isn't it? Yes, Okay, sir. So next we are going to see associative on operation. ಗಣಿತ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೇಲೆ
ಸಹವರ್ತನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. So what is associative? We already know that, right? There will be what? Three numbers, right? Or more than three also. Okay. So using them, which should we add or subtract? Whatever. So which should we do first? Or these two numbers should we do first, or these two numbers should we do first? Let's understand. Will it be applicable in which of the cases? That is addition, subtraction, multiplication, and division. Will it be possible? Let's see that. Okay. So in addition, what it is? A star B star C. So replace with what? Plus sign. Okay. A plus B plus C. And next is what? Will it be equal to A plus B plus C? That is, we have to add first B and C. Okay. Next is subtraction. In the subtraction, replace with minus. Right. So first should we subtract this one or this one? Will it be equal? So if you do like this, first if you subtract A minus B and then subtract C from it, will it be equal to, if you subtract B minus C and then subtract that from A, will it be equal? You have to check it, right? Next is multiplication. So multiplication, what we have to do? Replace with multiplication sign. In the division, replace with division. Okay. Let us check. So what we have taken A as 5, we have taken B as 15. Now here there is third number, that is C is there. So let's take C as what? 10. Okay. So C is 10. So let's see. So A plus B. So A plus B is, A is what? 5. B is what? 15. And C is 10. So next here A is what? 5, right? And then B is what? 15 plus C is 10. So will it be equal? Yes, it will be equal. We already have seen in the commutative, right? We can add any number first and in the addition, and then it will all be same, right? So in the addition it will be same. So what will be the answer? Yes, 5 plus 15 is 20. 20 plus 10 is 30, right? So let us check here. Here first we have to add 15 and plus 10. So 15 plus 10 is how much? 25. 25. So 25 plus 5. Next 25 plus 5 is 30. 30. So it is the same answer, right? Yes, sir. Both cases the same answer, right? So it will follow. That is, we can use this to solve the addition, right? Next is subtraction. Will it be possible? Can anyone tell? It will not be possible, right? We already have seen in the commutative, right? So we cannot do that. Okay, you can check with the numbers. So you have to do this as a homework. Okay, so take two questions and do this as a homework. Check, will it be possible or not? And if you do like this first, will it be the same answer? And if you do like this, will it be the same answer? You have to do the same two questions. Next, in multiplication, will it be possible? Sir, we can do any question. Yes. Any number, sir. In the multiplication we can do. Yeah, you can do for any number, beta. Okay. Sir, we can do any number, sir. Yes, you can do any number. Okay. First, you have to do for this. Okay. First, this one question you have to do. Next, you have to do by your own two questions. Okay. Artha aita? Which picture? Okay. Next is multiplication. Will it be possible? We already have seen, right? So we can multiply any number in the multiplication first, right? So this is possible. So this will be equal. Next, what about division? Will it be equal? No, sir. No. It will not be equal, right? Yes, very simple. Okay. So if you understand the commutative, you can easily understand the associative, right? Can we do numbers for alphabet, sir?
ಎಸ್ We can do alphabet or number, sir. ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಆಡ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್? No, sir. Then these are the representation of number. Okay, ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ತಕೊಂಡು ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕ್ಬೋದು, 2 ಹಾಕ್ಬೋದು. ಏನಲ್ಲಿ 1 2 ಯಾವುದೂ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. 15 ಹಾಕ್ಬೋದು, 10 ಹಾಕ್ಬೋದು, 100 ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 250 ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 371 ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಎ ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ. ಇದು ಜನರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ? ABCD ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಏನು? ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಹೌದಾ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಎಸ್ Please that switch off your mics. Yes, silence. Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಈಗ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಅಂದ್ರೆ ಸಹವರ್ತನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು, ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯೆನ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಗುಣಾಕಾರ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸಹವರ್ತನ. ಎಸ್, ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕಿಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಎ ಎದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎ ಸ್ಟಾರ್ ಬಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಏನು ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಲನ ಇದೆ. ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಎದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದೆ ಇದನ್ನ? ಇದು ಏನು? ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಕಲನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು? ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎ ದಿಂದ ಅದನ್ನ ಕಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಗುಣಾಕಾರ ಚಿಹ್ನೆನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಾಕಾರ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಅಡಿಷನ್ ಇದೆ. ಸಂಕಲನ, ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಈಗ ABC ನ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಹೌದಾ? ಎ ಅಂದ್ರೆ 5 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನೋ, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ 15 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 10 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ. ಈಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ 5 ಪ್ಲಸ್ 15 ಪ್ಲಸ್ 10, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆನೂ ಹಾಕ್ರಿ. ಎ ಅಂದ್ರೆ 5 ಇದೆ, ಬಿ ಅಂದ್ರೆ 15 ಇದೆ, ಸಿ ಅಂದ್ರೆ 10 ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ದಿತ್ತಲಿನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ಪ್ಲಸ್ 15 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 20 ಆಗತ್ತೆ. 20 ಪ್ಲಸ್ 10 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 30 ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ 30 ಬಂತು. ಈಗ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಿ ಏನಿದೆ? 15 ಇದೆ, ಸಿ ಏನಿದೆ? 10 ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ 15 ಪ್ಲಸ್ 10 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 25. 25 ಪ್ಲಸ್ 5 ಎಷ್ಟು? 30. ಎರಡು ಉತ್ತರ ಸೇಮ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಸ್, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್. ಈಗ ವ್ಯವಕಲನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವ್ಯವಕಲನದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ರಿ. ನಾವು ಈಗ ನೋಡಿದೇವಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತಾ? ಎಸ್, ಆಗತ್ತೆ. ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಯಾವುದು ಸಂಖ್ಯೆ ಗುಣ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸಂಖ್ಯೆನ ಗುಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಉತ್ತರ ಸೇಮೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಿ ಸಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ABC ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? ABCದಿಂದ ದರ್ಶಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಗುಣಾಕಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಡಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಹ್ಯಾಸ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, 2 ಪ್ರಶ್ನೆನ ನೀವು ಸ್ವಂತಾಗಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಹಾ ಇದು ಎಲ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ.
ಸಂಕಲನ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, 30 ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಕಲನದಲ್ಲಿ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಾನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಈಕ್ವಲ್ನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಎಸ್, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಥ. ಮತ್ತೆ ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿನೂ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿನೂ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಎಸ್, ಸಹವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗುಣಾಕಾರನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವ್ಯವಕಲನದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಎದರಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿವನ್ ಡೌಟ್? ಡಸ್ ಎನಿವನ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಾಗ ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರಲ್ಲಲ್ರಿ? ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೇಟಾ. ಓಕೆ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ ದಾಗ ಆಗಲ್ರಿ ಸರ್, ಬರೀ ಅಡಿಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಾಗ ಐತಲ್ರಿ? ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಹಾಕಿದೇನಲ್ಲ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ರಾಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? ನಾ ಬರೀ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೇನ್ರಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಯಾವ್ದು ಆಗಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಎರಡೂ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 1, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್? Hmm? 28 is the answer. So how did you do? ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವ್ದು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? 14 ಪ್ಲಸ್ 6 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? 14 ಪ್ಲಸ್ 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 20 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 20 ಆದ್ಮೇಲೆ 8 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 28 ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ 14 ಪ್ಲಸ್ 8 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 22 ಆಗುತ್ತೆ. 22 ಪ್ಲಸ್ 6 28. ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಈಸಿ ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 2. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 2, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 3, 4, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 3. ಸರ್, ಸೌರವ್, ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡು. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳು? ಸರ್, ಮೈ 2. ಎಸ್ ಸರ್. ಮಾಡು. ಎಸ್ ಸರ್. 12 ಪ್ಲಸ್ 18 ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು ಫಸ್ಟ್? 12 ಪ್ಲಸ್ 18. ಸೊ 12 ಪ್ಲಸ್ 18 is how much? 12 plus 18. 3 is 30 ಸರ್. 30 ಆದ್ಮೇಲೆ 15 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡು. 30 ಪ್ಲಸ್ 15 45. ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಈ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತೇ ವಾದ್ಯನ ಪೂರಾ ತಿಳಿತ್ರಿ ಸರ್ ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್. ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 4. ಎಸ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡು. ಯಾವುದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ? 106 ಮತ್ತು 35 ರೀ. 165. ಓಕೆ, 35 ಮಾಡು. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 200 ರೀ. ಆಮೇಲೆ 48 ಆಡ್ ಮಾಡು. 248. ಹೌದಾ? ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹಾ ರೀ. ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 5. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 5. ಓಕೆ, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 6, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 7, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 7 ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 8 ಹರೀಶ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಡ. ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೇಳು? 19.
ಏನ 19 12 ಕೂಡಿಸ್ತೀಯಾ ಏನ 19ರಿಂದ 9 ಕಳಿತೀಯಾ? ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? 19. ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾ 19ರಲ್ಲಿ 9ನ್ನ ಕಳಿಬೇಕು. ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 19ರಿಂದ 9 ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 9 ರೀ. ಹೌದಾ? 10 ರೀ. 10 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಪರೀಶ್? 10 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 10ರಲ್ಲಿ 12 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 10 ಉಳಿತಾ? ಹೌದಾ? ಹಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 ಕೂಡಿಸು. 10ರಲ್ಲಿ 11 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 22 ರೀ. ಹಾ 22. ಸುಲಭ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 19ರಲ್ಲಿ 12 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 9. Yes, sir. Do this. So what you will do first? Sir, 32 plus 12. 32 plus 12 you will do, or 32 minus 10 you will do? Sir, 32 plus 12. Okay, so how much it will be? Sir, 44. 44. Next, 44 minus 10? Sir, sir, 44 minus 10 is 44. 44 Sir, minus 30, 10 is 34. 34. okay. Okay, so easy ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೇಳು, 32 minus 10. 32 minus 10 is how much? 22, 2. right? Yes, 22. sir. 22 plus 10 will be 34. The same answer, right? Yes, So sir. whichever is easy you can do. Otherwise, how you can do? One more thing, you can do like this. Yes. 10, 12 minus 10 is how much? Sir, 12 minus 10. 22. 22. Yes. 22 Sir, na 12 22. minus 10 beta. Minus ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಯಾರದು? 12 minus 10. ಈಗ Sir, 2. 2. 2 ಬರ್ತಾ? Sir, 2. Sir, 2. 2 plus 32 is 2 plus 32 is 34. ಹೌದಾ? Yes, ಈ sir. ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಾ? Yes, sir. ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು, ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿದೆಯಾ? ಎಸ್. No, sir. ನೀನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ನೀನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಈಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ? 12 minus 10 ಎಷ್ಟು? 2. 2 plus 32 ಎಷ್ಟು? 34. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ? Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 10. Yes, sir. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳು? ಸರ್, ಈಗ ಸರ್ 150ರಲ್ಲಿ 25 ಕಳೆದ್ರೆ 125 ಸರ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ 50 ಗುಡ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 25ನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, 50ನ್ನ ಕಳಿಬೇಕು. ನೀನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 150ರಲ್ಲಿ 25 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, 175 ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ 175ರಲ್ಲಿ 50 ಕಳೆದ್ರೆ ಸರ್ 125 ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. 125 ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ 150ರಲ್ಲಿ 50 ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 100. 100ರಲ್ಲಿ 25 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 125. ಹೌದಾ? ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತಾ? ಹಾ ರೀ. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೌರಭ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes, sir. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 11. Yes, sir. Do this beta. So which you will multiply first? 2 is 30, sir. Yes, you should do 15 into 2. That is 30. Okay. Next, 18 into 440, sir. 18 threes is how much? 54. Okay. 18 threes is 54. 0 is there. So 0 is there. Right? So you can do like this. Okay. So next, roll number 12. Roll number 13. Yes, sir. So here is multiplication. You can multiply any number first. Okay. So which number you will multiply Sir, first? your voice is breaking. Okay. Okay. So which number you will multiply first, beta? Sir, last question Sir, 321 multiplied by 14. Okay. So you will multiply first this one. Yes, I will explain later. Okay, Saurabh, I will explain later. So here
321 into 14 you will do, or 14 into 1 by 2 you will do first? 321 multiplied by 14. That will be very difficult, beta. Okay, so first you can do this. Okay, so 14 into 1 by 2, 14 into 1 by 2 is 2 1 is 2. 2 how many is 14? Yes, 2 Two how many is sevens are. 2 Two sevens 7s are. is Two 14. sevens are. Okay, now 321 into 7, should you multiply 321 into 7 or 321 into 14, which will be easy? 321 into 7. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಎರಡನ್ನ? ಹೌದಾ? Yes, ನಾನು sir. ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. Sir. ಸೊ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಈಗ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೆಮ್. 321 into 7 will be how much? 321 into 7. ಸರ್ ನಂಗೆ 175 ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿ ಸರ್. ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡು 7 1s is ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. 7. ಇದನ್ನ 7 ಆಮೇಲೆ 2 ಆಮೇಲೆ 3 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ 7 1s is 7. 7 2s is 14. 4 here, carry 1, then 7 3s is 21. 21 plus 1 22. 22. So what will be the answer? 2247. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಗುಣಾಕಾರದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಾಕಾರ ಇದೆ 1 by 2 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಲೆಕ್ಕ? ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 14. ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಹಾ, ಸೊ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿನೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಓಕೆ ಸರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಟಾ ಲೇಖ. ಇಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಗುಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ 5 ಗುಣಾಕಾರ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 15 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀಯ ಫಸ್ಟ್? Sir, 5 by 3 multiplied by 10. Here this question beta. Okay, 5 into 3 divided by 15 is there. So you have to do first multiplication directly. That is 5 3s is 15. So 15 divided by 15 it will get. So 15 15 ಏನಾಯ್ತು? Divide ಆಯ್ತು, 1 ಬಂತು. Answer 15 1s is 15, right? Yes, So you sir. can do like this. Otherwise you can divide 5 1s is 5. 5 how many is 15? 3. So 3 this will be the answer, right? Next 3 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3 1s is 3. Cancel. So 1 will be the answer, right? Yes, So sir. these two will be the same thing. ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 14. ಮನು. ಓಕೆ, ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 15. ಶುಭ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ ಈಗ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, 5 divided by 3 into 10 into 15 is there. Now we can divide with, is it possible? That is, does 3 come, does 10 come in the 3's table? It doesn't. So we should not divide 10. So does 15, everyone silent. Does 15 come in 3's table? It does. 3 It 5 does. ಹೌದಾ? ಇದು 15 3 ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 10 ಬರಲ್ಲ. ಸೊ 10 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, 15 ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟು ಮಾಡ್ಬೇಕೇನ್ರಿ? 3 ಎಷ್ಟಲೇ 15? 3 ಐದ್ಲೆ 15. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಉಳಿತೀಗ? ಎಸ್, ಎಸ್, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 3 ಎಷ್ಟಲೇ 15? 3 ಐದ್ಲೆ 15. ಹೌದಾ? ಸೊ ಏನೇನು ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟಿಗೆ 5 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 10 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಉಳಿತು. 15 ಹೋಯ್ತಿಲ್ಲ, 5 ಉಳಿತು. ಸೊ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಗುಣನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನು 5 10ಲೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದದು. ಹೌದಾ?
ಹಾ ಸರ್ 250 ಆನ್ಸರ್. ಹಾ 250 ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಹೌದಾ? 5 5 ಎಷ್ಟು? 25. 25 ಗುಣಾಕಾರ 10 250. ಹೌದಾ? That is 25 tens is 250. So it will be 250 will be the answer. So you have to do this as a homework. Okay? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಈಸಿ, ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 9 + 12 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ 4ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ 19 - 9 + 12 ಇದೆ. ಸೊ 9 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 9 + 12 ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೀವು 19 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 12 ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಹೌದಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸರಿ. Okay, so you have to do this like this. Okay, so for each question, how many questions you have to do? 2 questions. ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಟುಮಾರೋ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನೋ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಈಗ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ನಾವು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಿತ್ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್, ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನ, ಸಹವರ್ತನ ಮತ್ತು ವಿತರಣ ಅಂತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಪರಿವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಸ್, ಸಹವರ್ತನ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಏನ್ ಅಂಕಿಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಬೋದು, ಕಳಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಭಾಗಾಕಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೌರಭ್, ಸಾರಿ, ಶ್ರೇಯಶ್, ಶ್ರೇಯಶ್. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಸೊ ಶ್ರೇಯಶ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸರ್, ಎಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್